Dear students, now we are going to discuss about vagina. Vagina is the lowermost part of female internal genital organs. What are the synonyms of vagina? Actually, vagina comes from the Greek word kolpos. Greek word kolpos means vagina. Vagina literal meaning যদি আমরা দেখি, vagina means sheath. Why it is called so named? Because it forms a sheath around the penis during copulation, so it is termed as vagina. Next, introduction. Vagina is a fibromuscular canal. It is a canal. Within it there is a canal present, and wall is formed by the fibrous tissue and muscle tissue. So it is a fibromuscular canal forming the female organs of copulation. Forms the lower part of the birth canal. যখন ইউটেরাসের মধ্যে বেবি গ্রো করলো, বেবি গ্রো করার পরে ডিউরিং ডেলিভারি বেবি থ্রো দ্য সার্ভিক্স অ্যান্ড ভেজাইনা দিয়ে এক্সটেরিয়রলি পার্চুরেশন হবে. সো ভেজাইনা ফর্মস দ্য বার্থ ক্যানাল. lies between the urinary bladder and urethra in front. সামনে আমরা পাই urinary bladder এবং urethra-কে, and পিছন দিকে থাকে rectum and anal canal. It extends upwards and backwards. এটার axis যদি আমরা দেখি বা direction দেখি, it is directed upwards and backwards from the vestibule of the vagina. What is the vestibule of vagina? Vestibule of vagina is the cleft between two labia minora. Right and left labia minora মাঝখানের যে cleft, this is the vestibule of vagina. Vestibule থেকে vagina upwards and backwards directed থাকে, up to the uterus পর্যন্ত extend করে. The axis of vagina corresponds with the axis of pelvic outlet. axisটা outlet-এর সাথে correspond করে. Next is direction. In erect posture, vagina is directed upwards and backwards. This is the vagina, it is cervix, this is the vagina. Erect posture, it is directed upwards and backwards. Long axis of uterus, uterus and cervix long axis of cervix make an angle about 90 degree with the long axis of vagina. সার্ভিক্সের সাথে ভেজাইনাল লং এক্সিস 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ফর্মেশন করে, যেটা আমরা ইউটেরাসের নর্মাল পজিশন করতে গিয়ে বলেছিলাম ইন্টিভার্সন. ইট ইজ নোন এজ ইন্টিভার্সন. নেক্সট, সাইজ অ্যান্ড শেপ. ভেজাইনা আমরা দেখতে পাই, ভেজাইনার অ্যাকচুয়ালি 4টা ওয়াল থাকে, এন্টেরিয়র ওয়াল, পোস্টেরিয়র ওয়াল, দুই সাইডে রাইট অ্যান্ড লেফট ল্যাটারাল ওয়াল. এই দেখো, this is the anterior wall which is related with the urinary bladder and also urethra. It is the anterior wall, and this is the posterior wall of the vagina which is related to the rectum and anal canal. Anterior wall is shorter than the posterior wall. Posterior wall দেখা যায় অনেক, anterior wall, length of anterior wall is short than the posterior wall. Posterior wall কে আমরা অনেক লম্বা দেখি, যদি length মাপি anterior wall is about 7.5 cm and posterior wall is about 9 cm. Length of posterior wall is more. Why length of the posterior wall is more than the anterior wall? আমরা যখন সার্ভিক্স পড়েছিলাম তখন আমরা পড়েছি সার্ভিক্স ভেজাইনাতে ওপেন করে বাই পায়ার্সিং ইটস অ্যান্টেরিয়র ওয়াল. অ্যান্টেরিয়র ওয়ালকে পায়ার্স করে সার্ভিক্স ভেজাইনার মধ্যে ঢোকার কারণে দেখা যায় যে পোস্টেরিয়র ওয়ালের লেংথ বড় থাকে, অ্যান্টেরিয়র ওয়ালের লেংথটা ছোট থাকে. ওয়ার্থ অফ দ্য ভেজাইনা, it is gradually increases from below upwards. আমরা যদি সার্ভিক্সের কাছাকাছি দেখি ভেজাইনাল ওয়ার্থ অনেক বেশি পাই, যদি ইন্ট্রাটাসের কাছাকাছি দেখি বা ভেস্টিবিউলের কাছাকাছি দেখি ওয়ার্থ ইজ ন্যারো. দেখা যায় লোয়ার এন্ডের যে ওয়ার্থ আপার এন্ডের ওয়ার্থ তার চাইতে বেশি. লোয়ার এন্ডে অ্যাবাউট 2.5 সেন্টিমিটার ওয়ার্থ থাকে ভেজাইনা, অ্যান্ড আপার এন্ডে ইট ইজ অ্যাবাউট 5 সেন্টিমিটার. The vagina is a highly distensible organ, allow passage of the head of fetus during delivery. চিন্তা করো, এই ন্যারো একটা ক্যানেল, এই ক্যানেল দিয়ে যখন ইউটেরাসের ভিতরে 9 মান্থের প্রেগনেন্সির পর একটা ফুললি ম্যাচিওর্ড বেবি ডেলিভারি হবে, থ্রো দ্য বার্থ ক্যানেল, থ্রো দ্য ভেজাইনা, fetal head passes through this canal, so it becomes too much distensible, অনেক বেশি ডাইলেটেড হবে. এই ক্যাপাবিলিটি আছে ভেজাইনার. So called, it is a highly distensible organ, allow passage of the head of fetus during delivery.
লুমেনের শেপ যদি আমরা দেখি ক্রস সেকশনে, আপার পার্টে শেপ ইজ সার্কুলার, upper 2/3 middle upper 1/3 shape is circular, middle third shape looks like a transverse slit, and lower 1/3 it is H shaped. আমরা যদি দেখি লোয়ার 1/3 দেখতে এরকম শেপের লুমেন থাকে, মিডল থার্ডে ট্রান্সভার্স স্লিটের মতো থাকে, আপার পার্টে এরকম সার্কুলার দেখা যায়। Next, hymen of vagina. What is hymen? It is a thin annular folds of mucous membrane found in the lower end of the vagina. Lower end of the vagina মধ্যে একটা মিউকাস মেমব্রেনের ফোল্ড চারিদিকে ঘুরে থাকে, এজন্য এটাকে বলা হয় অ্যানুলার ফোল্ডস। মিউকাস মেমব্রেনের একটা ফোল্ড থাকে লোয়ার এন্ড অফ ভেজাইনার কাছাকাছি। ইট ইজ নোন অ্যাজ দ্য হাইমেন। ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং to confirm either female is virgin or not. In virgin ক্ষেত্রে দেখা যায় lower end of vagina is partially closed by the hymen. এই lower endটা hymen দিয়ে partially closed থাকে in case of virgin. What do you mean by virgin? Virgin আমরা কাদেরকে বলি? যাদের কোনো কোয়েটাল এক্সপিরিয়েন্স নাই, সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সের এক্সপিরিয়েন্স নাই, তাদেরকে বলা হয় ভার্জিন। ভার্জিনদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এই লোয়ার এন্ড অফ ভেজাইনার হাইমেনটা ইনটেক্ট থাকে অ্যান্ড ইট পার্শিয়ালি ক্লোজড দ্য লুমেন অফ ভেজাইনা। আর ইন মেরিড ওমেন দ্য হাইমেন ইজ rounded elevation represents as a rounded elevation around the vaginal orifice. Vaginal orificeর চারিদিকে কতগুলো রাউন্ডেড ইরেগুলার এলিভেশনসের মতো দেখা যায়। দিজ আর নোন এজ কারাঙ্কুলার হাইমেনালি। কারাঙ্কুলার হাইমেনালি ভার্জিনের ক্ষেত্রে আমরা হাইমেন পাই, আর মেরিড ওমেনের ক্ষেত্রে আমরা সেটা পাই কারাঙ্কুলা হাইমেনালি হিসেবে। The hymen presents various shape, different shape থাকতে পারে, annular, crescentic, cribriform, etc. There are different shapes of hymen. During coitus, it is ruptured and become fissured, producing tag of mucous membrane. এই যে মিউকাস মেমব্রেনের ট্যাগ, মিউকাস মেমব্রেনগুলো হিলিং হয়ে কতগুলো ফাইব্রাস টিস্যু এর মধ্যে ডিপোজিট হয়ে ডিফারেন্ট স্কিন ট্যাগের মতো দেখায়। দিজ আর নোন এজ কারাঙ্কালস। Clinical importance to confirm the virginity, especially in case rape victim যারা থাকে, রেপ যখন আদালতে কেস যায় তখন ডাক্তারের কাছে আসে যে কনফার্ম করার জন্য আইদার দিস লেডি ইজ ভার্জিন অর নট, to confirm the virginity. Another one importance of this hymen is hematocolpus. Hymene এইখানে annular mucosal fold থাকলেও it is not completely separate the vaginal canal. It is a partially separate, partially close করে, completely close করে না। যদি completely closed থাকে তাহলে it problems a difficulty. What is the difficulty? During menstruation, when uterus during menstrual phase, menstrual blood accumulate within the vagina and uterus because it not passed to the exterior. Menstrual blood cannot passes, so it accumulated within the vagina and uterus. Within the vagina and uterus, within the vagina, if menstrual blood enclose, it is called hematocolpus. Within the vagina, if menstrual blood accumulate, it is known as hematocolpus. Or within uterus, it is known as hematometra. Fornixes of vagina. Upper part of vagina surrounds the cervix of uterus. Cervix of uterus এর চারিদিকে সারাউন্ড করে থাকে upper part of vagina. এই সার্ভিক্সের ওয়াল আর ভেজাইনাল ওয়ালের মাঝখানের যে স্পেস, দিস স্পেস ইজ নোন এজ ফর্নিক্স। সার্কুলার এরিয়া অফ ভেজাইনাল লুমেন অ্যারাউন্ড দ্য সার্ভিক্স ইজ কল্ড ফর্নিক্স অফ দ্য ভেজাইনা। এক কথায় বলতে গেলে এই দেখো সার্ভিক্সের ওয়াল অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ভেজাইনাল ওয়াল। এই সার্ভাইকাল ওয়াল ভেজাইনাল ওয়ালের মাঝখানের যে স্পেস, দিস আর দ্য ফর্নিক্স। এইটা থাকে এক্সটার্নাল অসের উপরে। ফর্নিক্স পাই আমরা এক্সটার্নাল অসের উপরে। দিস ইজ দ্য এক্সটার্নাল অস অ্যান্ড ফর্নিক্স লাইজ হিয়ার। ফর্নিক্সের সিচুয়েশন হচ্ছে অ্যাবাভ দ্য এক্সটার্নাল অস। দ্য ফর্নিক্স অফ ভেজাইনা ডিভাইডেড ইন্টু 4 পার্টস। আমরা ডেসক্রিপশনের খাতিরে এটাকে 4টা ফর্নিক্সে ভাগ করি। একটা হচ্ছে anterior fornix that lies between anterior wall of vagina and cervix,
Another one is the posterior fornix, which lies between the posterior wall of the vagina and cervix, and two lateral fornix, which lies between two lateral wall of vagina and the cervix. এই হচ্ছে চারটা ফর্নিক্স। তার মধ্যে সবচেয়ে ডিপেস্ট ফর্নিক্স হচ্ছে posterior fornix, because posterior ওয়ালের লেংথ বেশি, যার কারণে ফর্নিক্সটাও ডিপ হয়ে থাকে। নেক্সট, রিলেশন অফ ভেজাইনা। এন্টেরিয়র ওয়ালে রিলেশন আপার হাফে, এন্টেরিয়র ওয়ালে দিস ইজ দ্য এন্টেরিয়র ওয়াল, আপার হাফের রিলেশনে থাকে ইউরিনারি ব্লাডারের বেজ অফ দ্য ইউরিনারি ব্লাডার, লোয়ার হাফে আমরা পাই ইউরেথ্রা, দিস ইজ দ্য এন্টেরিয়র রিলেশন অফ ভেজাইনা। পোস্টেরিয়র ওয়ালের রিলেশনে যদি দেখি আমরা, আপার 1/4 সেপারেটেড ফ্রম দ্য রেকটাম বাই দ্য রেক্টো ইউটেরাইন পাউচ, আপার 1/4 রিলেটেড থাকলো রেক্টো ইউটেরাইন পাউচ, তারপরে রেকটাম। মিডিল 2/4 রিজিয়ন ইজ ডিরেক্টলি রিলেটেড টু দ্য রেকটাম, সেপারেটেড অনলি বাই লুজ এরিওলার টিস্যু, লুজ এরিওলার টিস্যু দিয়ে সেপারেট থাকে, আদারওয়াইজ রিলেটেড টু দ্য রেকটাম। and lower 1/4 separated from the anal canal by the perineal body, perineal body and muscle attached to it, perineal body থেকে সেপারেট থাকে। তাহলে anterior রিলেশনে আপার হাফ লোয়ার হাফ, আপার হাফে বেজ অফ ইউরিনারি ব্লাডার, লোয়ার হাফে ইউরেথ্রা। posterior রিলেশনে চারটা ভাগে ভাগ করলাম, আপার 1/4 রিলেটেড টু দ্য recto uterine pouch, then rectum, middle 2/4 related to the rectum separated by the loose areolar tissue, and lower 1/3 separated from the lower 1/4 separated from the anal canal by the perineal body. These are the anterior and posterior relations of vagina. Next আমরা আসবো lateral wall. On each side আমরা upper 1/3 পাই transverse cervical ligament that contains vaginal venous plexus and ureter. আপার 1/3 আমরা পাই ট্রান্সভার্স সার্ভিক্যাল লিগামেন্ট, যেটার মধ্যে ভ্যাজাইনাল ভেনাস প্লেক্সাস থাকে, তারপরে ইউরেটার ক্রসড বাই দ্য ইউটেরাইন আর্টারি। মিডল থার্ডে আমরা পাই পিউকো-কক্সিজিয়াস পার্ট অফ লেভেটোরেনাই মাসেল, and lower 1/3 perineal membrane, bulb of vestibule, bulbospongiosus, duct of greater vestibular gland or Bartholin gland. Lateral রিলেশনে আপার পোর্শনে লিগামেন্ট কি পেলাম, ট্রান্সভার্স সার্ভিক্যাল লিগামেন্ট ইউরেটার, মিডল পোর্শনে পিউবো-কক্সিজিয়াস মাসেল which was a part of levatorinae muscle, and lower 1/3 perineal membrane, bulb of vestibule, bulbospongiosus, greater vestibular গ্ল্যান্ডের ডাক্ট or Bartholin গ্ল্যান্ডের ডাক্ট। এই স্ট্রাকচারগুলো ল্যাটারাল ওয়ালের রিলেশনে থাকে ভেজাইনে। নেক্সট আমরা আসি ব্লাড সাপ্লাই। ইট ইজ এ হাইলি ভাস্কুলার অর্গান, সাপ্লাইড বাই দ্য চারটা ভেসেলস থেকে সাপ্লাই পায়। একটা হচ্ছে ভেজাইনাল ব্রাঞ্চ অফ ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি, সরাসরি ইন্টারনাল ইলিয়াক আর্টারি থেকে একটা ভেজাইনাল ব্রাঞ্চ আসে যেটা সাপ্লাই দেয় ভেজাইনাকে। আরেকটা হচ্ছে সার্ভিকো ভেজাইনাল ব্রাঞ্চ অফ ইউটেরাইন আর্টারি, ইউটেরাইন আর্টারি থেকে আরেকটা ব্রাঞ্চ এসে ভেজাইনাকে সাপ্লাই দেয়। Another one branch of the middle rectal artery which is also a branch of internal iliac artery, middle rectal artery and also internal pudendal artery. This supplies the vagina, চারটা vessel, vaginal artery, internal iliac branch, uterine artery, cervico-vaginal branch, uterine artery also branch of internal iliac artery, middle rectal artery also branch of internal iliac artery, and also internal pudendal artery which also supply the vagina. Branches of these arteries anastomose to form anterior and posterior midline vessel. These are called vaginal and azygous arteries. এই চারটা ব্রাঞ্চ, রাইট সাইড থেকে লেফট সাইড থেকে আরও চারটা ব্রাঞ্চ আসলো, তারা মিড লাইনে একটার সাথে আরেকটা অ্যানাস্টোমোসিস করলো। ঠিক অ্যান্টেরিয়র ওয়ালে যেরকম পোস্টেরিয়র ওয়ালেও একইভাবে এই অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়রে যে মিড লাইন অ্যানাস্টোমোসিস ফর্মেশন হলো, ভেসেল ফর্মেশন হলো, সেটাকে বলা হচ্ছে ভ্যাজাইনাল অ্যাজাইগাস আর্টারিজ। ভেনাস ড্রেনেজ ইন দ্য ভেজাইনা ফর্ম এ রিচ ভেনাস প্লেক্সাস। এখানে এই যে ভেজাইনার মধ্যে একটা ভেনাস প্লেক্সাস, দিস ইজ অলসো কল্ড পাম্পিনিফর্ম ভেনাস প্লেক্সাস অন ইচ সাইড অফ দ্য ভেজাইনা, ইচ সাইড অফ দ্য ভেজাইনাতে প্লেক্সাস ফর্মেশন হলো। ভেজাইনাল প্লেক্সাস ড্রেন্স থ্রো ভেজাইনাল ভেইন টু ইন্টারনাল ইলিয়াক ভেইন, ভেজাইনাল ভেইন দিয়ে ইন্টারনাল ইলিয়াক ভেইনে ড্রেন হবে। Drains through vaginal vein to the internal iliac vein. These are the venous drainage of vagina. Next, lymphatic drainage. Lymphatic drainage আমরা তিনটা পোর্শনে ভাগ করব। Upper 1/3 lymphatics drains into the external iliac node. Upper 1/3 drains to the internal iliac
node, middle third drains into the external iliac node, and lower one third drains into the superficial inguinal node. That means vagina থেকে internal iliac, external iliac and superficial inguinal lymph node lymph drains করে। vaginal lymphatic drainage খুব বেশি ইম্পর্ট্যান্ট না, যেরকম আমরা ইউটেরাসের ইম্পর্ট্যান্ট ছিল। নার্ভ সাপ্লাই upper two third is supplied by the sympathetic and parasympathetic. Sympathetic comes from lumbar 1 and 2 segments of spinal cord, which are vasoconstriction, which causes vasoconstriction, and parasympathetic comes from sacral 2, 3, 4 segments of the spinal cord. These are the vasodilator. Upper one third sacral 2, 3, 4 segments of the spinal cord. These are vasodilator. Upper two third pain insensitive, pain touch temperature ইনফর্ম সেন্সেশন নাই। আপার টু থার্ডের মধ্যে পেইন টাচ টেম্পারেচার সেন্সেশন নাই, শুধুমাত্র স্ট্রেচ পড়লে তারা সেন্সিটিভ হয়। যখন বার্থ ক্যানেল দিয়ে বেবি পাস করে, তার উপর প্রেশার ক্রিয়েট করে, স্ট্রেস পড়ে, তখন তারা সেন্সেশন ফিল করে। আর লোয়ার ওয়ান থার্ডে সেন্সিটিভ টু পেইন সাপ্লাইড বাই দ্য সোমাটিক নার্ভ। somatic nerve, that means pudendal nerve দিয়ে সাপ্লাই হয়। lower one third is pain sensitive, supplied by the pudendal nerve through the inferior rectal and posterior labial branches of perineal nerves. Histology, আমরা তিনটা লেয়ার পাই, ইনার টু আউটার মিউকাস মেমব্রেন, মাস্কুলার লেয়ার অ্যান্ড অ্যাডভেন্টিশিয়া। মিউকাস মেমব্রেনের মধ্যে আমরা দুটো লেয়ার পাই, লাইনিং ইপিথেলিয়াম অ্যান্ড লেমিনা প্রক্রিয়া। লাইনিং ইপিথেলিয়াম টাইপ হচ্ছে নন ক্যারাটিনাইজ স্ট্রেটিফাইড স্কোয়ামাস টাইপ অফ ইপিথেলিয়াম। এর মধ্যে এই ইপিথেলিয়ামটার মধ্যে কিছু গ্লাইকোজেন স্টোর থাকে। তাছাড়া ভেজাইনার মধ্যে আমরা ভেজাইনাল কেভিটির মধ্যে আমরা কিছু নর্মাল ফ্লোরা পাই। ফ্লোরা নাম মেনলি ডর্ডালেন্স বেসিলাই পেয়ে থাকি। এই ডর্ডালেন্স বেসিলাইগুলো কী করে, গ্লাইকোজেনকে ফার্মেন্টেশন করে ল্যাকটিক অ্যাসিডে পরিণত করে। তার কারণে ভেজাইনাতে যে ফ্লুইড থাকে, দিস ফ্লুইড বিকামস অ্যাসিডিক হওয়ার কারণে তারাও অ্যাসেন্ডিং ইনফেকশন প্রিভেন্ট করে, যার কারণে ওপেন পেরিটোনিয়াল কেভিটি ফিমেলে থাকার কারণেও ইনফেকশন কম হয়। ভেজাইনাল ফ্লুইড ইজ অ্যাসিডিক। হোয়াই ইটস বিকাম অ্যাসিডিক? বাই দ্য ডর্ডালেন্স bacilli that lies in the lumen of vagina, which ferments the glycogen present in the epithelial layers of the vagina, convert glycogen into lactic acid, so vaginal fluid becomes acidic. Lamina propria, lining epithelium niche pabo lamina propria. Lamina propria contains dense elastic fiber. Here no gland presence. Vaginal wall e kono gland thake na, but vagina is moist. Why it is moist? It is moist by secretion comes from the cervix. Also secretion comes from the genital vestibular glands or Bartholin glands. এই কথাটাই বলা হচ্ছে এখানে, kept moist or lubricated by the mucus derived from the glands of the cervix from above and greater vestibular glands from below. That's all our mucous membrane of vagina. Muscle layer এ আমরা দুইটা লেয়ার পাই, inner circular layer and outer longitudinal layer. বাইরের লেয়ার হচ্ছে অ্যাডভেন্টিশিয়া, এখানে কোনো পেরিটোনিয়ামের রিলেশন নাই, সো ইট কমপ্লিটলি কাভার্স বাই দ্য অ্যাডভেন্টিশিয়া, কন্টেন ফাইব্রাস কানেকটিভ টিস্যু। কম্বিনেশন অফ মাস্কুলার লেয়ার অ্যান্ড হাইলি ইলাস্টিক লেমিনা প্রক্রিয়া। লেমিনার প্রক্রিয়ার মধ্যে অনেক বেশি পরিমাণ ইলাস্টিক টিস্যু থাকে। এই দুইটা স্ট্রাকচার মিলে ভেজাইনার ওয়ালের এত ডিস্টেন্সিবিলিটি থাকে। প্রথমে বলেছিলাম বার্থ ক্যানেল ফর্মেশন করে এদিক দিয়ে ফিটাল হেড পাস করতে হবে, যার কারণে অনেক বেশি ডিস্টেন্ডেড হতে হবে। কিভাবে হতে পারে? এই ওয়ালের মধ্যে লেমিনা প্রক্রিয়ায় অনেক বেশি ইলাস্টিক ফাইবার থাকে এবং মাস্কুলার ওয়াল, এই দুইটার কম্বাইন্ড অ্যাকশনে অনেক বেশি ডিস্টেন্সেবল হইতে পারে ভেজাইনা। আরেকটা জিনিস, আমরা ইসোফেগাসের লাইনিং ইপিথেলিয়ামও পেয়েছিলাম, স্ট্রেটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। ইসোফেগাসের মাস্কুলার লেয়ারও একই রকম প্রায় ছিল, মাঝামাঝি কোথাও আমরা ইন্টারমিডিয়েট একটা লেয়ার পেয়েছিলাম, নতুবা ইনার সার্কুলার আউটে কিছু কিছু স্কেলিটাল মাসেল ছিল, প্রায় একই রকম ইসোফেগাসের স্ট্রাকচার। ইসোফেগাস থেকে ভ্যাজাইনার হিস্টোলজিক্যাল স্লাইড আমরা কিভাবে আলাদা করতে পারি? ইসোফেগাসে আমরা লেমিনা প্রক্রিয়ার মধ্যে গ্ল্যান্ডস পাই, ইসোফেজিয়াল গ্ল্যান্ডস, বাট ইন দ্য ভ্যাজাইনা দেয়ার ইজ নো গ্ল্যান্ডস। হিস্টোলজিক্যাল স্লাইডে আমরা এই দুইটা স্লাইডকে ডিফারেন্সিয়েট করব ইসোফেগাস আর ভ্যাজাইনাকে বাই সিইং দ্য গ্ল্যান্ডস।
Development of vagina. Vagina has dual origin. Upper one third developed from the paramesonephric duct. দুইটা paramesonephric duct একসাথে fused হয়ে formation করলো uterovaginal canal. And lower two third below the hymen. Hymeনের নিচের portion developed from the urogenital sinus. This is the urogenital sinus. এই paramesonephric duct দুইটা একসাথে ফিউজড হয়ে ইউটেরোভেজাইনাল ক্যানাল ফর্মেশন করলো অ্যান্ড দিজ আর দ্য সাইনোভেজাইনাল বাল্ব ক্লোয়াকার পার্ট ইউরোজেনিটাল সাইনাস এসে সাইনোভেজাইনাল বাল্ব ফর্মেশন করলো এই লোয়ার পোর্শন ডেভেলপ করে ইউরোজেনিটাল সাইনাস থেকে অ্যান্ড আপার পোর্শন ডেভেলপ করে প্যারামেজোনেফ্রিক ডাক্ট থেকে So upper one third বা অনেক বইয়ে বলে upper 1/4 of the vagina developed from the paramesonephric duct and lower maximum portion developed from the urogenital sinus. Hymen consists of epithelial lining of the urogenital sinus and a thin layer of vaginal cells. একটা thin layer of Hymen consists of epithelial lining of urogenital sinus and a thin layer of vaginal. এই দুইটা জাংশন urogenital sinus থেকে যে পোরশন ডেভেলপ করলো আর প্যারামেজোনেফ্রিক ডাক্ট থেকে যে পোরশন ডেভেলপ করলো এর জাংশনেই ফর্মেশন হয় হাইমেন। প্রথমে এটা ইনটেক থাকে, পরে আস্তে আস্তে এইটার মধ্যে কিছু স্মল ওপেনিং ফর্মেশন হয়। These are as a whole development of vagina. এই যে urogenital sinus এর portion আস্তে আস্তে sinovaginal bulb formation হয়, maximum portion develop from the sinovaginal bulb part of cloaca থেকে develop করে। Next, some clinical notes. ভেজাইনাতে কিছু ইনফ্লামেশন বা ইনফেকশন হইতে পারে। It is known as the vaginitis. Maximum fungal infection বেশি হয়। আমরা বেবি ডেলিভারির সময় বার্থ ক্যানেলটাকে বড় করার জন্য ইপিসিওটমি ইনসিশন দিই। আমি আগেও কোথায় জানি এটা বলেছিলাম, ইপিসিওটমি ইনসিশন দিয়ে থাকি। আর হচ্ছে পার ভেজাইনাল এক্সামিনেশন করলে আমরা ডিফারেন্ট পেলভিক অর্গান পালপেট করতে পারি, এদের কন্ডিশন দেখতে পারি। এই দেখো পার ফিঙ্গার ইন্ট্রোডিউসড, index finger or index and middle finger introduced per vaginally and another hand gives per abdominally and feel the ovary, fallopian tube, uterus, urinary bladder, rectum. If there is any pathology present or any tumor mass present, it can detected by it. Thanks to all. আজকে এটুকুই, thanks to all.